سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے. اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے سورہ عنکبوت میں کہ پہلے یہ بتایا گیا کہ آدمی جب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، لوگ کہتے ہیں کہ میں ایمان لائے، تو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، ان کو آزمایا جاتا ہے. تو گویا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئیں کہ مومن، ایک ہے کافر اور ایک ہے منافق. تذکرہ کیا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آدمی اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے. جی تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو صادق ہیں وہ مومن ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، وہ کافر ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہہ کر کے منافقین کا تذکرہ کیا. گویا کہ انسانوں کے 3 گروہ ہوتے ہیں، مومن، کافر اور منافق. اچھا، اس کے بعد ایک تعلیم دی گئی بہت شاندار. دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ایک جگہ کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ایک. دوسری جگہ کہا گیا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن کرے. اور تیسری جگہ فرمایا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ، آگے کچھ نہیں ہے. جی ایک جگہ احسان ہے، تو جہاں احسان ہے وہاں بر مادی مراد ہے. جی اور جہاں حسنہ ہے، احسانہ کے بجائے حسنہ ہے، وہاں بر مانوی مراد ہے. اور جہاں دونوں کا تذکرہ نہیں، خالی بوالدہ کہہ دیا گیا، تو وہاں دونوں مراد ہیں. تو احسان سے کیا سمجھ میں آیا کہ احسان کا لفظ جہاں ہے وہاں بر مادی مراد ہے. ماں باپ کو کھانا چاہیے، کھانا دیجئے. ماں باپ کو کپڑا چاہیے، کپڑا دیجئے. ماں باپ کو دوا چاہیے تو دوا دیجئے. ماں باپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو وہ دیجئے. یہ احسان ہے، بر مادی. کھانا دیجئے، کپڑا دیجئے، دوا دیجئے، خرچے کے لیے الگ سے پیسہ دیجئے، یہ بر مادی ہے. اور بر مانوی بولیے تو ادب کے ساتھ بولیے. جی آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس حرکت سے ان کو دلی رنج ہو، دلی تکلیف ہو. جی یہ بر مانوی ہے. تو جہاں احسانہ ہے وہاں بر مادی، کھانا پینا خرچہ یہ سب دینا ہے آپ کو. اور بر مانوی ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ بر مانوی ہے. اور تیسرے جہاں کچھ بھی نہیں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان بھی کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن بھی کرو. احسانہ اور حسن دونوں، اس لیے کہ دونوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو دونوں مراد ہے وہاں پر. یہ ہے. حضرت نوح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 برس تک اللہ کی طرف بلایا، ان کے درمیان ٹھہرے رہے. دیکھو 950 برس کو کیا بولے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان کے درمیان 1000 سال رہے. الا 50 عاما مائنس 50 سال. جی 1000 سال مائنس، الا مانے مائنس، 1000 سال مائنس 50 کتنا ہوا؟ 950. جی تو ایسا کیوں نہیں اللہ تعالی نے کہا 900 سنہ و50 سنہ، 300 سال اور 50 سال؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ کہہ دیا 950 سال ہی کہنا ہے نا. تو ایسا کیسے کہ 1000 سال مائنس 50 سال، ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں 1000 سال کی بات کہی گئی ہے وہاں سنا ہے، اور جہاں مائنس کیا گیا ہے 50 کو وہاں عام ہے. عام اور سنا میں فرق ہے دونوں میں. اس لیے کہ جب عرب سنا بولتے ہیں تو اس سے مراد جدب ہوتا ہے، قحط. اور جب وہ
आम बोलते हैं तो उससे मुराद खिस्ब होता है, यानी सरसब्जी। पता ये चला कि हजरते नूह अलैहिस्सलाम को जो बाद में 50 साल मिले वो बड़े अच्छे थे। 50 साल जो मिले बाद के, जब ये सब डूब गए तब जो 50 साल मिले, वहां कहा गया खमसीना आमा, वो 50 साल बहुत अच्छे थे। उससे पहले के जो अय्याम गुजरे वो बड़े सख्त थे जी। इस वजह से अल्फसनतिन कहा गया, और जब माइनस किया गया तो सना नहीं कहा गया, आम कहा गया। उसके बाद शिर्क की तरदीद में एक बहुत ही प्यारी मिसाल दी जा रही है जी। अल्लाह ने फरमाया, मसलुल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सहारे बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है, जिसने एक घर बनाया और घरों में सबसे कमजोर मकड़ी का घर होता है। लौ कानू यालमून, काश के लोगों को मालूम होता। देखो मकड़ी है, ये मकड़ी वो एक घर बनाती है, घर जाला तनती है, जाला चीज। वो जाला अल्लाह फरमा रहा है कि ये दुनिया का सबसे कमजोर घर होता है, ये सबसे कमजोर घर होता है जी। मकड़ी ने बनाया, मकड़ी है, उसने ये जाला तना है, ये जाला बनाया है। और दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है जी। ये मकड़ी ने घर क्यों बनाया है? रहने के लिए ना। लेकिन ये घर इतना कमजोर है कि ये न बारिश से मकड़ी को बचा सकता है, न धूप से बचा सकता है, न सर्दी से बचा सकता है। यहां तक कि ये इतना कमजोर घर है कि अगर कोई चिड़िया और इस मकड़ी का दुश्मन कोई परिंदा अगर इसके ऊपर झपट्टा मारे तो न घर इसको बचा सकता है और न मकड़ी को बचा सकता है। ये मकड़ी अपनी जान बचा करके अपने घर में से निकलकर किसी दरख्त के पास जाकर के किसी बिल के अंदर घुस जाती है। यानी खुद मकड़ी को मालूम है कि मेरा घर ये मुझे बचा नहीं सकता और मेरा घर मेरी हिफाजत नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के अलावा जितने भी सहारे हैं ये सब इसी मकड़ी के जाले की तरह हैं। ये न नफा दे सकता है, न नुकसान दे सकता है, न बारिश से बचा सकता है, न धूप से बचा सकता है, न जाड़े से बचा सकता है। और कोई मुसीबत आए तो ये जाला तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें इस जाले से भागना पड़ेगा। ये इस कदर कमजोर है, दुनिया के सारे सहारे इतने कमजोर है। अल्लाह अकबर। और मकड़ी की खुसूसियत है कि जब ये बच्चे देती है ना, बच्चे देती है तो अपने शौहर को, मकड़े को मार करके बाहर फेंक देती है जी, शौहर को। इसलिए कि अल्लाह ने इत्तखदत बैता, मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल किया, यानी ये जो जाला बनाने वाली, घर बनाने वाली है, ये औरत है, मर्द नहीं है जी। मर्द क्या होता है? औरत की कमाई पे बैठ के खाता है ये सब। और आखिर में इसका अंजाम क्या होता है? जैसे ही बच्चे पैदा हुए मकड़ी इसको मार करके बाहर फेंक देती है। ये निठल्ले को है ये, कुछ करता होता तो था नहीं, खाली घर में बैठा रहता है? तो मकड़ी ने बच्चों के पैदाइश के बाद इसको मार करके बाहर फेंक दिया। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां को मारकर बाहर फेंक देते हैं। यानी ये घर बिल्कुल महफूज नहीं है, ये मियां बीवी दोनों के लिए महफूज नहीं है, शौहर के लिए भी महफूज नहीं है और बीवी के लिए भी महफूज नहीं है। अब जब उनकी औलाद होगी तो उनकी औलाद भी उनके साथ वैसे सलूक करने वाली है। यूरोप की पूरी सिविलाइजेशन और पूरी की पूरी तहजीब मकड़ी के इसी जाले की तरह है, इसी जाले की तरह। अल्लाह तबारक तआला ने इस तमसील ने यूरोप की पूरी तहजीब को, यूरोप के पूरे कल्चर को समेट करके रख दिया है जी। यही हाल है मकड़ी के जाले की तरह। मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अरबी में 3 अल्फाज आते हैं, एक होता वहन, जैसे ये इस्तेमाल किया गया, इन औहनल बुयूत, एक है वहन, और एक होता है ज़ौफ, कमजोरी, ज़ईफ जिसको बोलते हैं ज़ईफ, अरे भाई हजरत बड़े ज़ईफ हैं, कमजोर के माने में। और कमजोर के लिए वहन भी आता है जिससे औहनल बुयूत, और एक है इस्तिकानत। इन तीनों में क्या फर्क है? फर्क यह है वहन वहां होता है जहां स्ट्रक्चर कमजोर हो। जी 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 जी। आपने कोई बिल्डिंग खड़ी की तो पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं आप। स्ट्रक्चर
जितना मजबूत हो। इसी वजह से आदमी के बदन में हड्डी उसका स्ट्रक्चर है, हड्डी अगर कमजोर हो गई तो पूरा बदन कमजोर हो गया। ऐसे ही इमारत में अगर पिलर कमजोर रह गए जी, और उसका स्ट्रक्चर कमजोर रहा तो पूरी बिल्डिंग कमजोर रहती है। तो वहन का मतलब होता है कि ज़ौफ़ुल बिनिया, यानी उसका स्ट्रक्चर कमजोर हो। अगर आपने कमजोर बनाया है तो उसकी कुव्वत कम रहती है, कमजोर होता है। बनने के बाद यह देखा जाता है मजबूत बना है तो कुव्वत ज्यादा है, और कमजोर बना है तो कुव्वत कम है जी। तो वहन का मतलब हुआ कि उसका स्ट्रक्चर कमजोर है, और स्ट्रक्चर कमजोर है तो इसके नतीजे में ज़ौफ़ पैदा होता है, कमजोरी पैदा होती है, कुव्वत नहीं रहती। और जब कुव्वत नहीं रहती, कमजोरी पैदा हो जाती है, तो वो सामने वाले के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसी वजह से कुरान हकीम में वहन को, ज़ौफ़ को और इस्तिकानत को, तीनों को एक साथ जिक्र फरमाया है। फमा वहनु लिमा असाबकुम जी, चौथे पारे के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने वहन को, ज़ौफ़ को और इस्तिकानत को, तीनों को जिक्र किया है। वहन का मतलब अंदर से आप कमजोर हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, स्ट्रक्चर कमजोर है, और स्ट्रक्चर कमजोर होने को वहन बोलते। और स्ट्रक्चर जब कमजोर हुआ तो कुव्वत कम हो गई। अब जब कुव्वत कम होगी तो आप ज़ईफ हो गए, और जब आप ज़ईफ हो गए तो कमजोर तो बड़े के सामने सरेंडर कर ही देता है। तो इस्तिकानत माने ताकतवर के सामने झुक जाना। क्या तरतीब है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। इसका मतलब यह है कि ये जो बैत है, घर है इसका, मकड़ी का, इसका स्ट्रक्चर ही कमजोर है। स्ट्रक्चर इसलिए कि बनाने वाला खुद कमजोर है ना। अच्छा, एक नुक्ता और, इसका जितना मटेरियल आता है किधर से आता है? बाहर से नहीं आता। पूरा मटेरियल इसका, बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग बनाई है इसने, इस पूरी बिल्डिंग का मटेरियल अंदर से आता है। उसका लुआब होता है ना, बदन से निकलता है ना, बदन से उसका लुआब निकलता है, वो उसी लुआब से वो पूरा का पूरा घर बनाती है। तो गोया के इस घर का पूरा मटेरियल अंदर से आया, बाहर से नहीं। और मोमिन का पूरा मटेरियल किधर से आता है? बाहर से आता है, वही से होता है, वही के ऊपर होता है जी, वही के ऊपर होता है। और जैसे जैसे ये लुआब निकालती जाती है वैसे वैसे कमजोर होती जाती है, इसलिए कि वो कुव्वत है उसकी अंदर, वो लुआब को निकालती है, लुआब के जरिए पूरे घर को बुनती है वो। तो इसका पूरा मटेरियल अंदर से आता है जी। और मोमिन का मटेरियल कहां से आता है? वही एलाई से आता है, बाहर से आता है, आसमान से आता है। यह फर्क है जी। उसके बाद फरमाया गया कि कुरान की तिलावत करो, नमाज कायम करो। नमाज के फायदे बताए गए, फहशा और मुनकर से, बेहयाई और खराब बातों से रोक देती है। उसके बाद कहा गया वला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। तो नमाज भी तो अल्लाह का जिक्र है। ये वला जिक्रुल्लाह अकबर क्यों कहा गया? अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। नुक्ता याद रखो कि मतलब इसका एक ये बताया गया है कि नमाज में जो अल्लाह का जिक्र होता है वो नमाज के बाहर वाले तमाम अज़कार से अफजल है। इसलिए कि आदमी जब नमाज में खड़ा होता है तो उसके सारे के सारे आज़ा व जवारिह जिक्र में होते हैं। इसलिए कि जबान कुरान पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जबान पढ़ रही है जी, जबान। और उसके बाद आज़ा झुकते हैं रुकू में, सजदे में, मुंडी घूमती है दाएं बाएं जी, ये पूरे आज़ा रहते हैं। और दिल जो है गौर करता है उसके ऊपर, दिल लगा रहता है उसके अंदर। तो बदन के जितने आज़ा हैं नमाज में सबके सब जिक्र में मशगूल होते हैं। लिहाजा नमाज के अंदर जो अज़कार हैं, जो जिक्र है, वो नमाज के बाहर जितने अज़कार हैं उन तमाम अज़कार से अफजल है। इस वजह से नमाज तमाम अज़कार से अफजल है। इसी वजह से इसका जिक्र अलग से किया गया, जबकि जिक्र के अंदर नमाज दाखिल है जी। उसके बाद दो बड़ी अजीब बातें बयान की जा रही हैं। एक बताया गया कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया लहो लईब है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लईब, खेल और तमाशा है। वइन्न दारुल आखिरत लहियल हयवान। गौर करो इसमें कि दुनिया की जिंदगी को हयात कहा गया और आखिरत की जिंदगी को हयावान कहा गया जी। दोनों का मादा एक ही है जी।
دنیا کے لیے جب لفظ لایا گیا تو حیات لایا گیا، وما هذه الحیات الدنیا، اور آخرت کی بات آئی تو حیات نہیں لایا گیا، حیوان لایا گیا، یعنی دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے۔ تو مل فرق بین الحیات والحیوان؟ حیات کہتے ہیں بعدہ موت، حیات کہتے ہیں ایسی زندگی کو جس کے بعد موت ہو، اور حیوان کہتے ہیں ایسی زندگی کو جس کے بعد موت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہا ہے آخرت کی زندگی جو ملے گی اس کے بعد موت نہیں ہے، دنیا کی زندگی جو تم کو ملی ہے وہ حیات ہے، حیات بعدہ موت، حیوان لیس بعدہ موت، اس کے بعد موت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سمجھو موت کے برابر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد موت ہی ہے، اور حقیقی زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو۔ تو آخرت کی زندگی حیوان اور دنیا کی زندگی حیات، دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے، مجاہدے کا مفعول نہیں لایا گیا، مجاہدہ کس سے کرتے ہیں؟ نفس سے مجاہدہ ہے، عدو ظاہر شیطان سے مجاہدہ ہے، اور اسی طریقے سے شیطان سے مجاہدہ ہے۔ کوئی مشکل کام ہے وہ کر رہا ہے آدمی، مجاہدہ ہے۔ ٹھنڈی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، مجاہدہ ہے۔ ٹھنڈی میں وضو بنا رہا ہے، مجاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کیسا؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، مفعول نہیں لایا گیا۔ تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ہمارے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا اس سے راستوں سے کہ بھئی ایک امام کا راستہ ہے، ایک امام کا راستہ ہے، ایک امام کا راستہ ہے، ایک شخصیت کا راستہ ہے، جس راستے سے آؤ گے سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مراد ہے سبل سے، اللہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بہت سے راستے کی طرف ہم ہدایت دیتے ہیں، بہت سے راستوں کی طرف۔ یہاں سبل سے مراد الاعمال الصالحہ، نیک اعمال ہے، الموصلہ الی رضا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف جتنے اعمال لے جانے والے ہیں وہ راستے ہیں۔ نماز ایک راستہ ہے، روزہ ایک راستہ ہے، صدقہ ایک راستہ ہے، خیرات ایک راستہ ہے، حج ایک راستہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری نیکیاں یہ اعمال صالحہ ہیں جو اللہ کی رضا کی طرف پہنچاتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری نیکیاں راستے ہیں۔ نماز عبادت ہے، اس کا راستہ ہے، اور روزہ ایک راستہ ہے۔ تو یہ راستے ہیں، شخصیتیں مراد نہیں ہیں یہاں، حصی راستے مراد نہیں ہیں بلکہ مانوی راستے مراد ہیں۔ ہم توفیق دیں گے ان کو نماز پڑھنے کی، ہم توفیق دیں گے ان کو صدقہ و خیرات کرنے کی، ہم توفیق دیں گے ان کو زکوٰۃ دینے کی، ہم توفیق دیں گے ان کو حج کرنے کی۔ ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے ہمارے راستے اللہ فرما رہا ہے سبلنا، ہمارے راستے۔ تو اسے انسان کیسے مراد ہو سکتے ہیں، امام کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے ہیں۔ کون سے راستے؟ الاعمال الصالحہ الموصلہ الی رضا اللہ، وہ اعمال جو اللہ کی رضا تک پہنچانے والے ہوں، وہ تمام کے تمام اعمال راستے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب راستے ہیں۔